Hello students, welcome to today's video classroom. Subject Computer Science, paper Programming in Java, subtopic Strings. The second unit, first chapter Strings. So generally, what do you mean by string? String is a collection of characters. Character means a single alphabet that is enclosed in single quotation, that is called as a character. Whenever we write collection of characters, for example a b c, that becomes a string. The string must be enclosed in double quotes. They may be alphabets, or for example 2, it is an integer. So when you give the single quotation, that is a character. When you give the double quotation, that is a string. That means if you give the single quotation, that may be a character. Double quotation, that may be a string. Okay. In Java, these strings can be implemented with the help of classes. So generally, to handle the integer numbers, you have the primitive data types are there, int. To handle the real numbers, there is a primitive data type float. To handle a character data type, single letter, there is a char data type is there. But to handle the string alphabets, we may use the array of character, or we can use a concept of the strings. Array of characters also there. Array of character is also called as a string. But in Java, it is very easy to handle the strings with the help of two predefined classes. Java already two classes defined to handle the strings. Those two classes are called as a string class and string buffer classes. String and string buffer class. These two are already defined. So these two classes are defined in a java.lang package. In which package? Java.lang package, which will be automatically imported to our program. మన ప్రోగ్రాంలో స్ట్రింగ్ క్లాస్ కానీ స్ట్రింగ్ క్లాస్ కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేషన్ చేయాలంటే ఇంపోర్ట్ java.lang ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే java.lang అనేది ఆటోమేటికల్గా ఇంపోర్ట్ అవుతుంది. సో నౌ విల్ సీ ద వాట్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్ క్లాస్, వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ క్లాస్. సో జనరలీ స్ట్రింగ్ క్లాస్ క్రియేట్స్ ఏ ఫిక్స్డ్ లెంత్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్. String class creates a fixed length of string. So that means once we create the object for the string class, that object can store a string value. So once we allot the string value, later it cannot be modified. That means that is a fixed. So for example, first object creation చేసేటప్పుడు I entered a word NLG అని ఎంటర్ చేశాను. So NLG లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి? 3. The length of that string is 3. So further I want to assign the same string Nalgonda. మోడిఫై చేయాలనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఫ్రంట్ సైడ్ కానీ బ్యాక్ సైడ్ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రంట్ సైడ్ MGU అని అలాట్ చేయాలనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ బికాస్ ద లెంత్ ఆఫ్ దట్ స్ట్రింగ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ టు 3 characters. That is why it is called as a fixed length string object. Simply can say that string class creates a fixed length of string. So in Java, this object for the strings class can be created in 2 ways. One is that by directly assigning the value. So string city is equal to Nalgonda. Just like normal variable ఎలా అయితే డిఫైన్ చేస్తాము, అంటే జనరల్గా ఇంటీజర్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలంటే ఏం రాస్తాను, ఇంటీజర్ విత్ ఇన్ మెథడ్స్లో అయితే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని డైరెక్ట్ అసైన్ చేస్తాం. సింప్లీ ఇయర్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ జస్ట్ లైక్ ఇంటీజర్ లాగా యూజ్ చేస్తున్నాం. సిటీ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్, నల్గొండ ఈజ్ ఏ వాల్యూ. దట్ మీన్స్ ఇయర్ స్ట్రింగ్ class can be used as a data type. String class can be used as a data type. Okay. So generally class అన్నప్పుడు class కు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయాలి కదా సార్, అంటే city is an object, but we are assigning the value directly without using new operator. Or we can also create a new string object with the new operator also like this. ఇక్కడైతే ఇలా రాస్తాం, ఇక్కడైతే న్యూ స్ట్రింగ్ నల్గొండ అని అసైన్ చేసాం. యూ కెన్ యూజ్ ఐదర్ ఆఫ్ దిస్ టూ వేస్. జనరల్గా ఎక్కువగా మనము
ఇలా క్రియేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడు ఇలా యూజ్ చేస్తామంటే డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసేటప్పుడే వాల్యూ అసైన్ చేయాలనుకుంటే ఈ విధంగా డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది. లేదా ఒక దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేస్తాము, వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తాం, ఇంకో ప్లేస్లో వాల్యూ అసైన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ ప్లేస్లో వాల్యూ అసైన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ద స్ట్రింగ్ క్లాస్. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ వన్. Next, the string class provides the several methods to perform the operations on the string objects. So generally, once we declare an integer variable, we can perform several operations on this one. We can perform the integer operation operator addition perform cheyochu, subtraction, multiplication, all the relational operators provide cheyochu, and comparisons kuda cheyochu, logical operator apply cheyochu. Similarly, for string class మీద object define చేసిన తర్వాత ఆ strings మీద ఎలాంటి operation provide చేయాలి. So to perform some predefined operations, to perform some basic operations, the Java string class provides several methods. The methods are, one is length method. Length. So it is a method, it returns the number of characters in its calling string. Because it is a method inside of the string class, so we have to invoke this method with the string object only. Length అనేది string class లో ఒక method అది. Length is a method of the string class. So that ఆ length class ని always ఒక స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్తోని ఇన్వోక్ చేయాలి. సో ఎప్పుడైతే ఇన్వోక్ చేస్తున్నది ఏం చేస్తుంది, ఆ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్లో ఒక వాల్యూ ఉంటుంది కదా, ఆ వాల్యూలో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయో దాన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ రిటర్న్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ఇట్స్ కాలింగ్ స్ట్రింగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, సో ఐ క్రియేటెడ్ అన్ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్, ద స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇయర్ ఎస్. ఎస్లో ఏముంది, ఇప్పుడు నల్గొండ ఉంది. నవ్ ఐ కాల్డ్ ఇన్వోకుడు ఎస్ డాట్ లెంత్. ఆటోమేటిక్గా ఎస్ డాట్ లెంత్ అంటే ఏంది, లెంత్ ఫంక్షన్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, ఎస్ అనే ఆబ్జెక్ట్లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి, NALGOND అంటే 8 లెటర్స్ ఉన్నాయి. సో లెంత్ ఆఫ్ దట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ 8. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ వాల్యూ నౌ 8. సో దిస్ ఈజ్ ద లెంత్ మెథడ్. నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్, ఇక్కడ ఓ క్యాపిటల్ సార్. సో ఇక్కడ ఇంటీజర్ అంటే ద లెంత్ ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ ద ఇంటీజర్ వాల్యూ. ఇండెక్స్ ఆఫ్, ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద ఇంటీజర్ వాల్యూ. ఇండెక్స్ ఆఫ్, O is the capital letter, don't give the space between the index and off. Index off ku space ఇవ్వద్దు, సింగిల్ లెటర్. It will return the index of the given character. ఓకే, సో మనము ఇండెక్స్ ఆఫ్ మెథడ్కి ఒక క్యారెక్టర్ ఇస్తాము, ఆ క్యారెక్టరు కాలింగ్ స్ట్రింగ్లో ఏ పొజిషన్లో ఉందో ఆ పొజిషన్ యొక్క ఇండెక్స్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. జనరల్గా ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. సో 8 క్యారెక్టర్స్ ఉంటే 0 to 7 ఉంటుంది. S ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ, అగైన్ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, S డాట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ G. క్యారెక్టర్ కనుక వీ హ్యావ్ టు టేక్ సింగిల్ కొటేషన్. జీకి సింగిల్ కొటేషన్ ఇచ్చేందుకు G ఈజ్ అ సింగిల్ క్యారెక్టర్. ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఏ పారామీటర్ తీసుకుంటుంది, క్యారెక్టర్ టైప్ పారామీటర్ తీసుకుంటుంది. వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద సింగిల్ కొటేషన్. సో ఈ నల్గొండలో G అనే లెటర్ ఏ పొజిషన్లో ఉంది, తీసుకు N, ఇక్కడ ALG థర్డ్ ఇండెక్స్. సో ఎక్స్ వాల్యూ బికమ్స్ 3. నౌ యూ మే హ్యావ్ ద డౌట్, సార్ ఇక్కడ నేను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ G ఐ గివెన్ A, అంటే ఏ యొక్క ఇండెక్స్. సో జనరల్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఏ మే బి 1 ఉంది అండ్ 7 ఉంది, విచ్ విల్ బి గివెన్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఇండెక్స్. అంటే స్టార్టింగ్ లెఫ్ట్ నుంచి స్టూట్ చేసుకుంటూ పోతే ఏ పొజిషన్లో ఉంది, ఫస్ట్ 1 ఆటోమేటిక్గా రిటర్న్ చేస్తుంది. స్టాప్ ద ఇట్ గోయింగ్ టు ద 7 వరకు రీచ్ కాదు. Okay, so that is the index of the index of function. Next char at function method. So the char at a capital, don't give the space. The return type is character, the parameter is integer. So you have to pass an integer to the character, caret method, it will return a character value. So what is return? It returns a character at the given position in its calling string. సో ఈ కాలింగ్ స్ట్రింగ్లో ఉన్నటువంటి పారామీటర్ ఏంటి, ఒక పొజిషన్ ఇస్తాం కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 అని ఇచ్చాను, 3 ఇండెక్స్లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ ఏంది, సో దట్ విల్ బి రిటర్న్ బై ద క్యారెక్ట్ మెథడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ దిస్ మెథడ్, నల్గొండ అనే క్యారెక్టర్ తీసుకుంటే, ఈ నల్గొండలో 5th ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఏ క్యారెక్టర్ ఉంది, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Small n is there, small n will be returned. That is a caret function method. Next is compare to.
compare to. The compare to is used to compare the two strings. So generally if you take the two integer values a comma b, directly you can say that either a equal to b. But whenever we take the string parameters a comma b, we cannot write like this, but equal to operator can compare the only integer values or single characters. It cannot compare the string objects. So to compare the string objects, use a method called as a string compare to. So this compare to method will take one string parameter and calling, this is a method కదా, ఒక మెథడ్ ఒక స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి ఈ మెథడ్ని కాల్ చేసాం. ఈ కాలింగ్ మెథడ్లో కాలింగ్ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నటువంటి స్ట్రింగ్, ఈ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ కాదనే వాల్యూని రిటర్న్ చేయడం జరుగుతుంది. వెదర్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ అన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ, it will return integer value. So the integer value may be a positive or negative, positive or negative. If it is a positive, that means that first value is greater than, first one is greater than second one, the calling string is greater than parameter string, it will give the positive. The calling string is less than the second one, it will give the negative value. If they are both are equal, it returns the 0. One first calling string, second string రెండు సేమ్ అయితే 0 value returns, either positive integer, negative integer or 0. So that is int value return చేస్తుంది. Now what is the positive value sir? Positive value ఎంత రిటర్న్ చేస్తుంది అనే డౌట్ రావచ్చు. So for example see here, string s1 is there, string s2 is there. s1 is here. Now here I invoked the s1 dot compare to. So your calling string is s1, s1 is the calling string object, s2 is the argument object, s2 is the argument object. Now s1 is greater than argument string s2. ఎందుకు n greater than నల్గొండ is greater than mg అని ఎందుకు చెప్తున్నాం సార్ అంటే దీంట్లో 8 లెటర్స్ ఉన్నాయి, దీంట్లో 3 లెటర్స్ ఉన్నాయి కాదు. The ASCII value of capital N is greater than the ASCII value of small capital M. So ASCII value, American Standard Code for Information Interchange. So whenever comparing the values, comparing the strings, if the first one, wherever the difference occurred, టూ స్ట్రింగ్స్ని కంపేర్ చేసుకుంటూ పోతే ఎక్కడైతే డిఫరెన్స్గా ఉన్నాయో ఆ డిఫరెంట్ పొజిషన్, డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ యొక్క ASCII వాల్యూ డిఫరెన్స్ని ఇస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నల్గొండ ఇక్కడ ఫస్ట్ స్ట్రింగ్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ లెటర్, సెకండ్ స్ట్రింగ్లో ఉన్నటువంటి సెకండ్ లెటర్ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తుంది. ఎన్ఎం కంపేర్ చేస్తుంది. ఎన్ యొక్క ASCII వాల్యూ ఎం యొక్క ASCII వాల్యూని కంప్లీట్ చేస్తుంది. జనరల్గా ఎన్ ASCII వాల్యూ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ద ఎం ASCII వాల్యూ. సో బికాస్ జనరల్గా క్యాపిటల్ ఏ 65 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందన్న, క్యాపిటల్ ఏ 65 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, బి 66. అంటే లెటర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే మనకి నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, ఆటోమేటికల్ యూ కెన్ సే దట్ ఏ లెస్ దెన్ బి బికాస్ 65 లెస్ దెన్ 66. సిమిలర్లీ హియర్ ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ ఎం ఆఫ్టర్ నెంబర్, సో దట్ విల్ give the positive number. So for example, if the calling string is ABC, object string is, parameter string is ACB. First are equal, next second letter will be compared. So first is the B, second one is the, so the ASCII value of B is 66, the ASCII value of C is 67. So it will, the difference of the 66 minus 67, minus 1 will be returned. And first one less than the second one. So that is a compare to string parameter. Next one is a string to uppercase. So it will convert all the characters in the calling string to the uppercase and returns a new string. So it does not modify the characters in the calling string. చూడండి ఇక్కడ నల్గొండ స్ట్రింగ్ s1 అనేది నల్గొండ. ఓకే, ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ టు ద అప్పర్ కేస్ ఇట్ విల్ బి రిటర్న్ టు ద న్యూ స్ట్రింగ్. s2లో నల్గొండ ఉంది, అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ వచ్చింది, బట్ s1లో ఎన్ క్యాపిటల్ రిమైనింగ్ అన్ని స్మాల్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్ ద కాలింగ్ స్ట్రింగ్. అంటే కాలింగ్ స్ట్రింగ్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ తీసుకొని అవన్నీ అప్పర్ కేసులో కన్వర్షన్ చేసి న్యూ స్ట్రింగ్ క్రియేట్ చేసి ఆ న్యూ స్ట్రింగ్ని s2 అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ అ కాలింగ్ స్ట్రింగ్.
దట్స్ వై ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఏ వాల్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ అదే సి లాంగ్వేజ్లో అయితే మనకు సి లాంగ్వేజ్లో కానీ C++లో ఏమవుతుందంటే అదే స్ట్రింగ్లో ఉన్నటువంటి పారామీటర్స్ వాల్యూని చేంజ్ చేస్తుంది, అన్ని స్మాల్ లెటర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఎలాగా ఆల్రెడీ ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది, ఈ స్ట్రింగ్లో అన్ని స్మాల్ లెటర్స్లో ఉన్నాయి, 2 అప్పర్ కేస్ కన్వర్ట్ చేస్తే ఈ స్ట్రింగ్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ తీసుకొని అప్పర్ కేస్లో కన్వర్ట్ చేసి న్యూ స్ట్రింగ్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. కానీ ఈ స్ట్రింగ్లో ఉన్న వాల్యూస్ని మనం ఏం చేంజ్ చేయం. సో దట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్. 2 lower case, upper case. Next, similarly, 2 upper case. It converts all the characters in its calling string lower case letters and return a new string. Next, substring means substring. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లెంతీ స్ట్రింగ్ ఉంది, లెంతీ స్ట్రింగ్లో ఒక ఫస్ట్ 3 letters కానీ లాస్ట్ 3 letters కానీ మిడిల్ ఎనీ 3 letters కానీ నాకు కావాలి. సో దట్ ఈస్ అ సబ్స్ట్రింగ్ అన్నట్టు. సో ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ ఏ సబ్స్ట్రింగ్ from calling string starts with x and ends with y. x index నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి y index వరకు ఉన్నటువంటి లెటర్స్ ఇస్తుంది. సో అంటే నల్గొండ అంటే అనుకున్నాం 0 1 2 3 4 5 7 వరకు స్టోర్ అవుతుంది. సెకండ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంది l నుంచి 5 అంటే ఏంది n వరకు. సో LGON మాత్రమే రిటర్న్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద సబ్ స్ట్రింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ క్లాస్. సింపుల్. స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ ఫిక్స్డ్ లెంత్. It can be created in 2 ways. One is a string, object name is equal direct value, లేదా string, object name is equal to new string, and we have to pass the parameter. There are some methods are there. ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం ఏం చదివిన భాగం ఇక్కడ డిస్కషన్ చేసిన ఏంది, లెంత్, ఇండెక్స్ ఆఫ్, క్యారెట్, కంపేర్ టు, 2 lower case, 2 upper case, and substring. So these 7 methods are the methods of the string class. Next is the string buffer class. String buffer class is also a subclass of the string class. So all the methods of the string can be applied to the string buffer class methods also. చూడండి, subclass is a string. ఇది స్ట్రింగ్ నుంచి స్ట్రింగ్ బఫర్ని డిరైవ్ చేయడం జరిగింది. దీని మెథడ్స్ అన్నిటి కూడా దీని ఆబ్జెక్ట్ కూడా అప్లై అవుతున్నాయి, కానీ దీని మెథడ్స్ ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్కి అప్లై కావు. So what it does, it will create, string buffer creates a variable length strings that can be modified furtherly. That means once we create the string buffer object and assign the value, later we can change the values in that string. ఆ స్ట్రింగ్లో ఉన్న వాల్యూస్ చేంజ్ చేయొచ్చు, లేదా న్యూ స్ట్రింగ్స్ని జాయిన్ చేయొచ్చు, లేదా ఎండింగ్లో కావచ్చు, మిడిల్లో జాయిన్ చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ that is a variable length strings అంట, నాట్ ఫిక్స్డ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఒక 3 letters ఉన్నటువంటి స్ట్రింగ్ని నేను క్రియేషన్ చేశాను. సో తర్వాత నేను ఇంకో 3 letters యాడ్ చేశాను ఆ స్ట్రింగ్కు, ఆటోమేటిక్గా న్యూ లెంత్ ఎంత అవుతుంది, 6 అవుతుంది. దట్ ఈస్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ వీ కెన్ ఇన్సెట్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ స్ట్రింగ్స్ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రింగ్ and also append one string at the end of the other string. Joining 2 strings ni joining చేయడం ఉంటుంది, ఆ 2 strings ni joining కూడా చేయొచ్చు. So generally a string buffer class object can be created as in string class either in 2 ways, either by using new operator కావచ్చు or without using new operator also we can create the object just like string class. So here there are some methods are there in the string buffer class. These are the majorly insert into string. So this method will insert a string in already existing string at nth position, at any position. So an integer, one parameter is an integer, that is the where we have to insert the new string. Next, string. What string we have to insert? Some already one string is there. ఈ string లో ఇంకో న్యూ స్ట్రింగ్ తీసుకొచ్చి ఇన్సెషన్ చేయాలి. ఈ న్యూ స్ట్రింగ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఏ పొజిషన్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలనేది మనం ఇంటీజర్ స్పెసిఫై చేయాలి అండ్ న్యూ స్ట్రింగ్ నేమ్ మెన్షన్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ అ స్ట్రింగ్. ఇట్ డస్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీ పారామీటర్. సింపుల్గా కాలింగ్ స్ట్రింగ్ ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ ఉందో దాన్నే మాడిఫై చేస్తుంది, కానీ ఏ స్ట్రింగ్ కూడా రిటర్న్ చేయాలి. ఎందుకంటే రిటర్న్ టైప్ ఏం లేదు ఇక్కడ. ఐ డిడెంట్ గివ్ ఎ మెన్షన్ ఎనీ రిటర్న్ టైప్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐ క్రియేటెడ్ ద S1 ఆబ్జెక్ట్. The S1 object string buffer value is Mahatma University. Mahatma University. So I want to insert a Gandhi.
సో ఒక మహాత్మ ఇక్కడ హెచ్ మిస్ అయింది, జస్ట్ చూసుకోండి, హెచ్ టైప్ చేయండి. సో ఐ వాంట్ ఇన్సెట్ గాంధీ. గాంధీ అనే వర్డ్ ఇన్సెట్ చేయాలి. ఎక్కడ ఇన్సెట్ చేయాలి? 6th పొజిషన్లో ఇన్సెట్ చేయాలి. MAHATMA. సో ఇక్కడ ఏ తర్వాత 0 1 2 3 4 5 6, ఆ 6 తర్వాత గాంధీ అనేది రావాలి. సో ఐ గివెన్ ఇయర్ గాంధీ. మరి S1 డాట్ ఇన్సెట్ అప్పుడు మహాత్మా గాంధీ ఇన్సెట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఏ వే ఆఫ్ ఇన్సెటింగ్ ఏ న్యూ స్ట్రింగ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద అదర్ స్ట్రింగ్. నెక్స్ట్ అపెండ్. ఇట్ విల్ యాడ్ a parameter string at the end of the calling string. మిడిల్లో యాడ్ చేయొచ్చు, ఎండింగ్లో యాడ్ చేయొచ్చు అనుకున్నాం కదా. సో మిడిల్లో యాడ్ చేయాలంటే ఇన్సెట్ మెథడ్, ఎండింగ్లో యాడ్ చేయాలంటే స్ట్రింగ్ మెథడ్, అపెండ్ మెథడ్. సో సింపుల్లీ S1 డాట్ అపెండ్ నల్గొండ అండి, MGU నల్గొండ అని వచ్చేస్తుంది. స్పేస్ ఇవ్వాలి, అప్పుడు నల్గొండ ముందు ఇక్కడ స్పేస్ మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ అపెండ్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం? మిడిల్లో చేంజ్ చేసినాం, ఎండింగ్లో చేంజ్ చేసినాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద స్ట్రింగ్లో ఉన్నటువంటి ఒక లెటర్ని చేంజ్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెట్ క్యార్ ఎట్ కే క్యాపిటల్, సి క్యాపిటల్, ఏ క్యాపిటల్. సెట్ క్యార్ ఎట్ ఇంట్ క్యార్. కాలింగ్ స్ట్రింగ్లో nth పొజిషన్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ ప్లేస్లో అది రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ని యాడ్ చేసి ఇట్ రీప్లేసెస్ ద పారామీటర్ క్యారెక్టర్. దిస్ ఇస్ ద పారామీటర్ క్యారెక్టర్ ఎట్ ద nth పొజిషన్ ఇన్ ఇట్స్ కాలింగ్ స్ట్రింగ్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్ బఫర్ S1 ఈజ్ ఈక్వల్ S1లో ఏముంది ఇప్పుడు మనకు NLG అని ఉంది. S1 ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ ఏంది? NLG. S1 డాట్ సెట్ క్యార్ ఎట్ 0 of m అంటే 0th పొజిషన్లో అంటే NLG. The 0 1 2. The 0th position we have to display replace MLG. So the new string is MLG. So this is a next set char. Next one is the length. Set length. It will increases the size of the calling string. So these are the methods of the string buffer class. What are the methods? Insert, append, set caret, set length. There are the 4 methods. Okay students, so these are the about the string object. So last time short questions లో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి స్ట్రింగ్ క్లాస్ గురించి అడగడం జరిగింది, ఒకసారి స్ట్రింగ్ బఫర్ మెథడ్ గురించి అడగడం జరిగింది. Okay students, so if you have any doubts please call me to my personal number.